السلام علیکم 4 ٹی وی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، علاقے میں جنگ کا منظر، حکومت کے رویے پر اپوزیشن کی تنقید۔ تشدد میں ملوث 100 سے زائد طلباء گرفتار، گرفتاریوں کے خلاف ٹی آر ایس، بی جے پی اور سی پی آئی قائدین کی ڈی جی پی سے نمائندگی۔ اسمبلی اجلاس میں پھر شور و غل، چوتھے دن بھی کوئی کام کاج نہیں ہو پایا۔ تخم اور کھاد کی فروخت میں بے قاعدگیاں، ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور پبلک یونٹس کے خلاف 592 مقدمات درج۔ اور بلال نگر کالا پتھر میں 2 معصوم بچوں کی مشتبہ موت، ماں بھی موت و زیست کی کشمکش میں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء اور پولیس کے درمیان 2 گھنٹے تک جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے تشدد اور سنگباری میں ملوث 100 سے زائد طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران 14 جون کو چلو اسمبلی پروگرام کے پیش نظر غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپوں سے سارا علاقہ جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ 14 جون کو اعلان کیے گئے چلو اسمبلی پروگرام کی تائید میں طلباء جے ای سی نے جمعرات کو آرٹس کالج سے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ طلباء نے جب ریلی کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو این سی سی گیٹ کے پاس پولیس نے انہیں روک لیا اور ریلی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال طلباء نے پولیس کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو ہٹا دیا اور پولیس پر سنگباری شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آنسو گیس شیل کا استعمال کیا اور طلباء کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک پولیس اور طلباء کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں۔ احتجاجی طلباء جائے تلنگانہ کے نعرے لگاتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے رہے، تاہم پولیس انہیں طاقت کے استعمال کے ذریعے پیچھے ڈھکیلتی رہی۔ کیمپس کے آس پاس کے علاقوں میں کافی کشیدگی دیکھی گئی۔ پولیس نے تشدد اور سنگباری میں ملوث 100 سے زائد طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ کیمپس میں کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے زائد پولیس کے دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ادھر عثمانیہ یونیورسٹی طلباء جے اے سی سے وابستہ بعض طلباء نے اسمبلی کی گیٹ تک پہنچ کر جے تلنگانہ کے نعرے لگائے۔ احتجاجی چلو اسمبلی پروگرام کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے ان طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاستی حکومت عوام کو دستوری حق سے محروم کر رہی ہے۔ اسمبلی کے احاطے میں احتجاجاً ہتھکڑیاں پہن کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن اسمبلی کشن ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ تحریک کو پولیس کی مدد سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہا کہ جگہ جگہ لگائے جا رہے خاردار تار اور چیک پوسٹ اگر ہندوستان کی سرحد پر لگائے جاتے تو ہمارا ملک پاکستان اور چین سے ہونے والے خطرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کشن ریڈی نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیے گئے قائدین کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا کیونکہ یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ اگر چلو اسمبلی پروگرام کو روکا گیا تو تلنگانہ کے عوام کانگریس کے کسی بھی قائد کو سن 2014 کے انتخابات میں اسمبلی میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ بی جے پی میں شامل ہوئے ناگم جناردن ریڈی نے بھی حکومت کے رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ تلگو دیشم ارکان نے حکومت پر الزام لگایا کہ ریاست میں ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم تلنگانہ فورم کے کنوینر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء پر غیر ضروری طاقت کا پولیس استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانگی کالجز کو بند کیا جا رہا ہے جو کہ بالکل غیر جمہوری عمل ہے، اور کہا کہ اگر اس طرح کے اقدامات نہیں روکے گئے تو حالات سنگین شکل اختیار کر جائیں گے۔ ای دیاکر راؤ نے کہا کہ تلگو دیشم تلنگانہ فورم حکومت کے اس رویے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم ارکان اسمبلی بھی چلو اسمبلی پروگرام میں شرکت کریں گے۔
अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के 14 जून को ऐलान किए गए चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र शहर में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। असेंबली के अतराफ वकनाफ पुलिस की जमीयत बढ़ा दी गई है और असेंबली के बाबुल दाखिले के पास बैरक्स की ऊंचाई में इजाफा किया गया है। किसी भी तरह के दाखिले को रोकने के लिए खारदार तार भी लगाए जा रहे हैं। असेंबली आने वाले रास्तों के पास चेक पोस्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा असेंबली को जाने वाली अहम शाहरा को जोड़ने वाले ज़ैली रास्तों को भी बंद किया जा रहा है। बाग आमा में भी दाखिला बंद कर दिया गया है। शहर के अतराफ वकनाफ और मज़ाफ़ाती इलाकों में नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया जा रहा है। शहर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। ख़ासतौर पर कौमी शाहराओं को जोड़ने वाले सिकंदराबाद कंटोनमेंट, मलकाजगिरी, शमशाबाद, विजयवाड़ा और सागर रोड पर सख्त नज़र रखी जा रही है। साउथ सेंट्रल रेलवे एसपी कांताराव ने अवाम से 14 जून को अपने सफर को मुलतवी करने का मशवरा दिया है। एमएमटीएस भी 14 जून को नहीं चलाई जाएगी। सरकारी मुलाजिमीन को अपने शिनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत जारी की गई है। हुकूमत ने पहले ही खानगी कॉलेजेस को बंद करने की हिदायत दे दी है। पुलिस के अलावा नीम फौजी दस्ते, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की दीगर 190 प्लाटून को तैनात किया जा रहा है। पुलिस ने 13 जून की शाम 6 बजे से 15 तारीख की सुबह तक शराब की दुकानात को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि चलो असेंबली प्रोग्राम को छत्तीसगढ़ वाक़े से जोड़ना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या रियासत में जमहूरी हुकूमत है या पुलिस की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि 12 जून से अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, जबकि कानून के मुताबिक किसी को भी 24 घंटों से ज़्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि टीआरएस ने इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू होकर भी तेलंगाना हामियों की गिरफ्तारी की तफसीलात भी पेश की हैं। तेलुगुदेशम के सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत में चलो असेंबली प्रोग्राम को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगुदेशम पार्टी चलो असेंबली प्रोग्राम पर कभी हाँ और कभी ना की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगुदेशम चलो असेंबली प्रोग्राम के लिए तैयार होती तो चंद्रबाबू नायडू पार्टी की जानिब से इसका ऐलान करते। उन्होंने बड़े पैमाने पर हो रही गिरफ्तारियों पर चंद्रबाबू नायडू की खामोशी को मशकूक करार देते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी रास्त तौर पर तेलंगाना तहरीक कुचल रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू बिलरास तहरीक को कुचलने का काम कर रहे हैं। साबिक वजीर शंकर राव ने हुकूमत से चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हामियों को गैर ज़रूरी तौर पर इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए और कहा कि तेलंगाना हामियों को असेंबली में दाखिल ना होने दें, लेकिन इनकी नुमाइंदगी करने वाले कायदीन को हुकूमत से नुमाइंदगी का मौका दिया जाना चाहिए। शंकर राव का कहना था कि इस नुमाइंदगी को मरकजी हुकूमत को रवाना किया जाए। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर चलो असेंबली प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई तो हालात संगीन शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। चलो असेंबली प्रोग्राम के सिलसिले में जारी गिरफ्तारियों के खिलाफ टीआरएस, बीजेपी और सीपीआई कायदीन ने डीजीपी दिनेश रेड्डी से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के तमाम अजला में सैकड़ों तेलंगाना हामियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी में शामिल हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि पुलिस की इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परमिशन के लिए मुख्यमंत्री जी को और गवर्नर को भी मिलने की अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने नाटक कर रहा है। पूरा तेलंगाना में सेक्शन 30, सेक्शन 144 पुलिस एक्ट अमल कर रहा है। ये पूरा विद्रोह करना, पूरा डिटेन जो करे सो लोगों को करना। तेलंगाना वकला ने भी चलो असेंबली प्रोग्राम के सिलसिले में अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज को एक याददाश्त हवाले की। मीडिया से बात करते हुए वकला जेएसी के नुमाइंदे राजेंद्र कुमार ने कहा कि मुजव्वज़ा चलो असेंबली प्रोग्राम के सिलसिले में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटे बाद भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के रवैये के खिलाफ शिकायत की।
उधर अलहदा तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम पुरअमन तौर पर मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने अलहदा तेलंगाना के हामियों को 14 जून बरोज़ जुमा इंदिरा पार्क पर जमा हो जाने की हिदायत दी। उन्होंने प्रोग्राम से कबल अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि हज़ारों अफराद को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हुकूमत चलो असेंबली प्रोग्राम की इजाज़त नहीं देती है तब भी इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने तयक़ुन दिया कि ये प्रोग्राम पुरअमन होगा। इंदिरा पार्क से असेंबली की जानिब बढ़ने की कोशिश की जाएगी। अगर किसी को भी रोका गया तो वो पुरअमन तौर पर एहतजाज भी करेंगे। कोदंडाराम ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। 14 जून को चलो असेंबली प्रोग्राम है, कल है ये चलो असेंबली प्रोग्राम। हमने ये शांतिपूर्वक करने के लिए तैयार है, कानूनी का पाबंदी भी हम करने के लिए तैयार है। हम इतना ही सरकार को बताना चाहते हैं, हमें परमिशन दे दीजिए। अगर परमिशन दे के ज़रूर ये शांतिपूर्वक रहेंगे। अगर परमिशन नहीं मिलता है, सरकार परमिशन देने के लिए इनकार करते हैं, हम फिर भी हमारा ये प्रोग्राम कायम रहेंगे। हम कल जो पहले हम बता चुके थे इंदिरा पार्क के पास मिलेंगे और वहाँ से चलो असेंबली तक जाने का हमारा कोशिश तो जारी रहेंगे। अगर पुलिस या नहीं तो किसी सरकारी की कोई व्यक्ति आपको रोकेंगे, जहाँ रोकेंगे वहीं पे आप प्रोटेस्ट करना बहुत ही कर सकते हैं, करना भी हमारा कानूनी हक है। इसका सही इस्तेमाल करना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हर जगह होना चाहिए। चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 14 जून को मुनक़िद होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतविया तारीख़ का बाद में ऐलान किया जाएगा। इस दौरान अजीम तर हैदराबाद के हदूद में वाक़े तमाम सरकारी और ख़ानगी तालीमी इदारों को जुमे के दिन तातील का ऐलान किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने बाज़ ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख करने का ऐलान किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक नांदेड़ से जुमेरात को हैदराबाद के लिए रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 57564 को बुलारम से हैदराबाद के दरमियान मनसूख किया गया और औरंगाबाद से हैदराबाद आने वाली ट्रेन नंबर 57550 को लिंगमपल्ली हैदराबाद के दरमियान मनसूख किया गया। इसी तरह बीजापुर से बुलारम आने वाली ट्रेन नंबर 57129 को विकाराबाद और बुलारम के दरमियान मनसूख कर दिया गया। चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र शहर में बाज़ मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जा रही हैं। जुमेरात की रात 11 बजे से हिमायत नगर, बशीरबाग, खैरताबाद और टैंक बैंड का तेलुगु तल्ली फ्लाई ओवर आमोदरफ्त के लिए बंद रहेगा। इस दौरान जुमेरात की शाम वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासती DGP दिनेश रेड्डी के बशमूल दीगर आला अहदेदारों के साथ चलो असेंबली प्रोग्राम के सिलसिले में पुलिस इंतजामात का जायज़ा लिया। इजलास में हैदराबाद और सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर्स के अलावा इंटेलिजेंस सरबराह और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर चौकस दिखाई दे रही है। पुलिस का मुतय्यन अमला इस बात का इत्मीनान हासिल कर रहा है कि शहर आने वाले कहीं चलो असेंबली प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं बनेंगे। इस सिलसिले में मेड़चल से हैदराबाद आने वाले चंद मुसाफिरों से पुलिस ने काफ़ी पूछताछ की और इत्मीनान हासिल करने के बाद ही उन्हें शहर में दाखिल होने दिया। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। रियासती असेंबली के बजट इजलास के चौथे दिन भी कोई काम काज नहीं हो पाया और शोरगुल के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुमेरात को जब असेंबली का आगाज़ हुआ तो ऐवान में कोरम भी मुकम्मल नहीं हुआ था। स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया। अपोजिशन अरकान ऐवान में नारेबाजी करते हुए दाखिल हुए और एहतजाज शुरू कर दिया। तेलुगुदेशम अरकान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ और TRS BJP तेलंगाना करारदाद पेश करने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि मजलिस ने नलगुंडा में 11 साला लड़की की इस्मत रेज़ी के वाक़े पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया।
रुकन असम्बली अफसर खान स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और इस मसले पर मुबाहिस का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि वो असम्बली चलाना चाहते हैं लेकिन अरकान ताउन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अरकान से ताउन करने की अपील की। इस बीच टीआरएस अरकान ने जय तेलंगाना के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर स्पीकर ने तमाम फ्लोर लीडर्स का इजलास तलब करने का ऐलान किया और कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन बीएसी इजलास में तेलुगु देशम ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। सीपीआई, टीआरएस और बीजेपी ने चलो असेंबली प्रोग्राम के पेश नज़र पैदा होने वाले हालात पर मुबाहिस का मुतालबा किया, ताहम स्पीकर ने इससे इनकार कर दिया। बीएसी इजलास के जरिए अपोजिशन को एतमाद में लेने की स्पीकर की कोशिशें रायगां साबित हुई। इजलास जब 11:45 पर दोबारा शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर करते हुए बहबूदी बजट पर मुबाहिस के आगाज़ का ऐलान किया, लेकिन टीआरएस के अरकान जय तेलंगाना के नारे लगाने लगे, जिसे देखते हुए डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को एक बार फिर आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो टीआरएस अरकान का वही एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। बीएसी इजलास में अपोजिशन के मुतालबात को कबूल करने से हुकूमत के इनकार के बाद अपोजिशन जमातों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। इजलास में शिरकत न करने वाली अहम अपोजिशन तेलुगु देशम ने स्पीकर को कांग्रेस का एजेंट करार दिया और उन पर ऐवान की कार्रवाई न चलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक मकतूब भी स्पीकर को रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली मुद्दु कृष्णम नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम ने अपोजिशन का रोल अदा करते हुए ऐवान असम्बली में मुबाहिस का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत ने हमेशा राह फरार इख्तियार की और स्पीकर ने भी जानिबदाराना रोल अदा करते हुए हुक्मरान जमात के अरकान को माइक फराहम किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर के तर्ज अमल से दिन ब दिन ऐवान का वक़ार मुतासर हो रहा है। इजलास में शिरकत करने वाले बीजेपी, टीआरएस और सीपीआई के फ्लोर लीडर्स ने चलो असम्बली प्रोग्राम को लेकर हो रही गिरफ्तारियों पर मुबाहिस का मुतालबा किया। इस मौके पर टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत चलो असम्बली प्रोग्राम को रोककर दस्तूरी और जमहूरी हुकूक के साथ खेल रही है। बीजेपी के फ्लोर लीडर ई लक्ष्मी नारायणा और सीपीआई के मल्लेश ने कहा कि तेलंगाना हामियों को दहशतगर्द और अस्करियत पसंद जैसे अल्फाज से नवाजा जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से तजवीज़ करदा मरकज़ी महास का हिस्सा बनने का इशारा दिया है। कौमी मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस की क़ियादत वाला यूपीए और बीजेपी की क़ियादत वाला एनडीए दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनका कहना था कि तेलुगु देशम गैर यूपीए और गैर एनडीए महास के साथ काम करने के लिए तैयार है। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि इलाकाई जमातें दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं और मरकज़ में आइंदा हुकूमत इन्हीं इलाकाई जमातों की होगी। वाज़ेह है कि सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू 1996 और 1998 में यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर भी रह चुके हैं। फेडरल फ्रंट एनडीए का मुतबादिल नहीं हो सकता। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से फेडरल फ्रंट के क़याम के ऐलान पर तबसरा करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क को कांग्रेस से छुटकारा दिलाना ही बीजेपी का मकसद है। वेंकैया नायडू ने कहा कि इंतखाबी मुहिम कमेटी का नरेंद्र मोदी को इंचार्ज बनाए जाने से कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एनडीए ही यूपीए का मुतबादिल हो सकता है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना ने कहा है कि ये रियासत की बदकिस्मती है कि यहाँ के अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि कायद अपोजिशन ऐवान असम्बली में तामीरी रोल अदा करने के बजाय उल्टा स्पीकर पर ही ऐवान की कार्रवाई को मौसर तरीके से न चलाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह के मौक़िफ़ पर तनक़ीद करते हुए कहा कि बीएसी इजलास में एक बात तय की जाती है और बाहर निकलने के बाद अपोजिशन अपने मौक़िफ़ से फिर जाती है। वेंकट रमना ने कहा कि अपनी ड्रामाबाजी के ज़रिए तेलुगु देशम सरबराह
اپنی خامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ چندرا بابو نائیڈو کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ ادھر ریاستی وزراء سریدھر بابو، کے لکشمی نارائنا، رگھویر ریڈی اور آنم رام نارائن ریڈی نے بھی اسپیکر کے خلاف لگائے گئے تلگو دیشم کے الزامات کی مذمت کی۔ ان قائدین نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت کی راجیو یووا کرنالو اسکیم کے تحت OMCAP اوورسیز مین پاور کمپنی کے اشتراک سے گریجویٹ اور MBA امیدواروں کے لیے بیرونی ممالک میں ملازمتوں کے سلسلے میں رہنمائی کی جا رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سلسلے میں حج ہاؤس کی 11ویں منزل پر متعلقہ عہدیداروں سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ YSR کانگریس پارٹی کے قائدین نے جمعرات کو گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی کے خلاف جاری کارروائیوں کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ارکان شریکانت ریڈی اور شوبھا ناگی ریڈی نے الزام لگایا کہ ضمنی انتخابات سے پہلے سازش کے تحت جگن موہن ریڈی کو گرفتار کیا گیا۔ ان قائدین نے کہا کہ انہوں نے گورنر کو بتایا ہے کہ عوام سے جگن موہن ریڈی کو دور رکھنے کے لیے یہ سازش رچی جا رہی ہے۔ شریکانت ریڈی نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کی گرفتاری سے پہلے ہی تلگو دیشم اور کانگریس قائدین ان کی گرفتاری کی پیش قیاسی کر رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جگن کی گرفتاری میں ان دونوں پارٹیوں کا ہاتھ ہے۔ تلگو دیشم نے ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف گن پارک پر دھرنا منظم کیا۔ صدر تلگو دیشم نے احتجاجی طور پر پکوان میں بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایک وزیر کی جانب سے اپوزیشن کو کتے کی دم کہے جانے پر خاموشی اختیار کی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اپنی بدعنوانیوں اور خامیوں کو چھپانے کے لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے اور اسمبلی کو جوابدہ بنانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکیموں کا اعلان تو کیا جا رہا ہے لیکن عمل آوری کچھ نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے۔ اسپیکر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ ایک وزیر کے غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر ان سے معافی طلب کرنے کے بجائے ریکارڈ کو حذف کرنے کا اعلان کیا گیا، جو کہ باعث افسوس ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت اسمبلی میں کسی بھی مسئلے پر مباحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعد میں تلگو دیشم سربراہ اپنے ساتھی ارکان کے ہمراہ ریلی کی شکل میں اسمبلی پہنچے۔ اور YSR کانگریس پارٹی کے قائدین نے چندرا بابو نائیڈو کو اپنا نام بدل کر کرن بابو نائیڈو رکھ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابو راؤ نے کہا کہ کرن کمار ریڈی کی نااہل حکومت کو بچانے والے چندرا بابو نائیڈو مختلف ڈرامہ بازیوں کے ذریعے ریاست کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام اور متوسط طبقہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہے اور حکومت اس مسئلے پر مباحث کے لیے تیار ہی نہیں۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ سرکاری مدارس میں تمام کتابوں کی سربراہی کے دعوے کھوکھلے ثابت ہو چکے ہیں۔ کئی مدارس تو ایسے ہیں جہاں پر بنیادی سہولتوں کا بھی فقدان ہے۔ نور خاں بازار میں واقع سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سے پیوست ایک کچرے کی کنڈی ہے، جس سے طالبات کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چند مہینے پہلے اس کنڈی میں موجود کچرے کے انبار میں آگ بھی لگ گئی تھی اور اس آگ نے اسکول کی کھڑکی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ متعلقہ حکام سے کئی بار اس کنڈی کو یہاں سے ہٹانے کے لیے نمائندگی کی گئی، لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج بھی جب طالبات کھڑکی کھولتی ہیں تو کچرے کا یہ تعفن کلاسز میں پھیل جاتا ہے۔ واضح ہے کہ محکمہ صحت نے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے شعور بیداری پروگرام کا اعلان کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت اسکولز کا بھی احاطہ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ موسم کو دیکھتے ہوئے حکام کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے چاہیے۔
محکمہ اوزان و پیمانہ جات نے تخم اور کھاد کی فروخت میں بے قاعدگیوں میں ملوث مختلف ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور پبلک یونٹس کے خلاف 592 مقدمات درج کیے ہیں۔ محکمے کے عہدیدار آر پی ٹھاکر نے بتایا کہ خریف موسم کے لیے حکومت کسانوں کو معیاری تخم اور کھاد کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، تاہم ڈسٹریبیوٹرز، ڈیلرز اور پبلک یونٹس کی جانب سے بے قاعدگیوں کی شکایت پر یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایم آر پی قیمت سے زائد اور پیکنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے کم تول کی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تخم اور کھاد کے بیگز میں وزن کم ہونے کی شکایتوں پر بھی یہ کارروائی کی گئی۔ محکمہ بلدیہ کی تنظیم ٹی این جی اوز کے صدر سرینواس گوڑ کو گھر پر نظر بند رکھنے کے لیے پولیس کی کوشش کو ٹی آر ایس کارکنوں نے ناکام بنا دیا۔ سرینواس گوڑ نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں 14 جون کو منظم کیے جانے والے احتجاج کے پیش نظر پولیس نے ان کے مکان واقع کوکٹ پلی میں نظر بند کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ٹی آر ایس کے درجہ چہارم کے کارکنوں نے احتجاج کر کے پولیس کو ناکام واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ اگر پولیس پھر ایسی کوئی کوشش کرے گی تو جی ایچ ایم سی کے درجہ چہارم کے ملازمین ہڑتال کر دیں گے۔ آر ٹی اے کے عہدیداروں نے راجندر نگر میں اسکول بسوں کی جانچ کر کے چالانات عائد کیے۔ موٹر وہیکل انسپیکٹر آر ٹی اے نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے 5 بسوں پر چالان کیا اور 4 بسوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ضبط شدہ بسوں میں بہت زیادہ تکنیکی خرابیاں پائی گئیں، جبکہ چالانات کیے ہوئے بسوں میں انشورنس کاغذات کے علاوہ دوسرے دستاویزات موجود نہیں تھے۔ بلال نگر کالا پتھر میں پیش آئے ایک مشتبہ واقعے میں 2 معصوم بچوں کی موت واقع ہو گئی، جبکہ ان کی ماں موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے کی یک طرفہ تفصیلات یہ بتائی گئی ہیں کہ عائشہ صدیقہ نامی خاتون نے پہلے تو اپنے بچوں کو کثیر مقدار میں خواب آور گولیاں کھلائیں اور پھر خود بھی گولیوں کی کثیر مقدار استعمال کر لی۔ عائشہ کے شوہر فیروز خان ایک خانگی ملازم ہیں۔ ان کی ماں نے بتایا کہ عائشہ دماغی مریضہ تھیں اور سکون کے لیے مسلسل دوا استعمال کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ 3 سالہ سعدیہ اور 4 سالہ مبشر کو ان کی ماں نے خود گولیاں کھلا دی ہیں، جبکہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ساز بہو کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ کالا پتھر پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالیں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں طلباء اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، علاقے میں جنگ کا منظر، حکومت کے رویے پر اپوزیشن کی تنقید۔ تشدد میں ملوث 100 سے زائد طلباء گرفتار، گرفتاریوں کے خلاف ٹی آر ایس، بی جے پی اور سی پی آئی قائدین کی ڈی جی پی سے نمائندگی۔ اسمبلی اجلاس میں پھر شور و غل، چوتھے دن بھی کوئی کام کاج نہیں ہو پایا۔ تخم اور کھاد کی فروخت میں بے قاعدگیاں، ڈیلرز، ڈسٹریبیوٹرز اور پبلک یونٹس کے خلاف 592 مقدمات درج۔ اور بلال نگر کالا پتھر میں 2 معصوم بچوں کی مشتبہ موت، ماں بھی موت و زیست کی کشمکش میں۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔